تشریح کړ سم کړه لاندې تو څه پورې پکې نه ستوم پېنې شو So let's see page layout. References तराशे दिसे ना पेज लेआउट के मुंगा कॉलम पर उन तशरीह का पदे के वसी ओबल कमांड चाहिए तो इंसर्ट पेज इन सेक्शन ब्रेक को तवील लिखीगी दे कमांड्स तो ओवर रेडियल पेज कॉलम टेक्स्ट रैपिंग नेक्स्ट पेज कंटिन्यूअस इवन पेज एंड ऑड पेजेस अजमल दरवाज बंद सो पेज ब्रेक मतलब दादी कुछ से फॉर एग्जांपल दामा सिर्फ फर्स्ट पेज नोगरे से कबल वरक तराजम बदलता नुसबदे इंसर्ट पेज के पेज वाला मनो उगरे जे सेकंड नंबर पेज तरावस्तम दा जमा सेकंड पेज शो यानी पेज नंबर 2 शुमा सरा ब्याज राजम इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक ते ब्यादा पेज अखलमा नो देर जवर कोम थर्ड पेज उगरे दा द्रिम नंबर पेज शुमा सरा और कब्या दीजिए ना पेज तराजम पेज नोगर दा जमा से फोर्थ पेज शो नो मतलब दादी च पदे डॉक्यूमेंट के जरिए वरक़ तराजमा यो वरक़ गोरमा नो दागे दा पारा मुंगा हमेशा दा पारा दा पेज इस्तेमालो और दागे शॉर्टकट मुंग सरे दे कंट्रोल एंटर दा नो ज कलम पे यो डॉक्यूमेंट के तास यो वरक़ गोरे नो दागे दा पारा मुंगा पेज तराजू और दा पेज दीजे इंतखाबो दे शुदेर ब्या पसी यो बिल कमांड चाहिए त कॉलम वे लिखीगी त कॉलम से कर दे कॉलम सा पर इस्तेमालीगी कचरत ज पेज लेआउट तराशमा और दिस एक किसी और दो कॉलम्स दिस नवालमा नो दे कॉलम त तरगे पुर नशम रोड़ी तरसो पुर दा कॉलम तासरा फिर भी निबी ओगरे कदे कॉलम त ज डेर दा कम खुदा निशके दे मासरा नो ज दिस एक डेर दा कॉलम्स दा लिकलमा ओकल और ज कॉलम च नो लिकल दे कॉलम के नकुम बल्कि ज दे कॉलम के ज चेंजेस और तगयरात रावस्तल वाड़मा नो ज बराशन दिस एक पेज लेआउट दा और दिस ना ओगरे तासु कॉलम वाले नोगरे ज दे बल कॉलम तासल करालम डेर नोगरे से दे कॉलम तरा वोड़े तो मोदी से क्यों सिलिकल दास कोलिशमा कतासु कॉलम ता द कमांड दलार नशरात नो कंट्रोल शिफ्ट एंटर वखा नो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दलार चिकम दे नो कलम जिस कंट्रोल शिफ्ट एंटर वखमा नोगरे ज द कॉलम चिकम दे आगा सही तरीके से रावस्टेशन देबल कॉलम तरा वोड़े देशम So over as the columns automatically the bell column tara wode dama no daga da paramunga da trikau da method istemalo no control shift enter chikam de da musara second column tara zuno daga da para da trikau da method design agastishu what the hell so no ya de control shift enter wo khay ya tas da column command dalari apply kawle shedder da se obasi obal command to gore chai the text wrapping wo de ki टेक्स्ट रैपिंग दी तभी लिखीगी च भाई यो रैपिंग हुई राकता के दोता यो टेक्स्ट मुंगा च कम दे सही तरीके से चरतरा कता कोलिशु नो दाखी द पर मुंगा दा टेक्स्ट रैपिंग इस्तेमालो अगर एक चरत स दलते केस टेक्स्ट वालन दासे और alt o नो जका दी ऑप्शंस तरह अंदर दी ऑप्शन शॉर्टकट च कम दे alt o नो वीडियो के ऊपर ऑफिस पढ़ने के तासु गोरे नो वर्ड ऑप्शंस नो मगज तासु रावली और द एडवांस के बदा शो टेक्स्ट बाउंड्रीज देसे ना खत्म कमा और दा ओके कम बास गोरे कदा टेक्स्ट देसे ना दासे वालमा से फॉर एग्जांपल कसदा टेक्स्ट देसे ना ऐड कम दासे साइज व लग ज्यादा कम दलता और जदा टूल जस्टिफाई कम कंट्रोल जे सर यादी कमांड ने जुकोमा जस्टिफाई कंट्रोल जे नो तासु गोरे चदाली कल सोना जबरदस्त तरीके सरा यो बल सर बिल्कुल योशान शु नोकरे दामा जस्टिफाई करता से माते को स्विच दाली कल दायो लाइन पनिमे की पाते द सवारम जदाल वर्कश कम दासी ते बराबर कमा नो दा कर्सर बतासु त दे पैराग्राफ बदे एंड के उतरवे जबराशम पेज लेआउट ता अब पेज लेआउट के बदे से न सोगरे दा टेक्स्ट रैपिंग क्लिक कमा नोकरे दा लिकल जमा ऑटोमेटिकली दा दे कॉलम पूरे और सीगडेर कचर तसदी से की क्लिक कम दारस और आशम दे जना ओगरे दलता टेक्स्ट रैपिंग वाखलमा नो जमा दा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दे एंड अप और कश शुराता नो जक दी तमुंगा टेक्स्ट रैपिंग वत विदिशु कतासु बार बार दे कमांड त नशरात ले नो तासु द कीबोर्ड न शिफ्ट एंटर वखे
چې کلم تاسو شیفت انټر وخه نو کول شي چې دا ټیکسټ چې کم دی دا د اخیری لاین پورې اتوماتیکلی راکشه کېږي نو کنټرول انټر د پیج بریک شارټ کټ شو کنټرول شیفت انټر چې کم دی نو هغه د پیج د کالم بریک شارټ کټ شو او شیفت انټر چې کم دی دا د ټیکسټ ریپینګ بریک شارټ کټ شو ټیکسټ ریپینګ شارټ کټ شو نو زیات کر دا غي لپاره موږ دا کمانډ استعمالو بیا راشي ډیر یو بل کمانډ چای ته موږ ټیکسټ پیج وته ویل شو نیکسټ پیج وته ویل شو نیکسټ پیج کار څه دی د نیکسټ پیج ما تاسو ته مخکې ویلو چې کلم تاسو مختلف هیډر فوټر اخلي نو دا غي لپاره موږ نیکسټ پیج استعمالو بیا وته ګورې ډیر دي چې کچره تاسو چرتا یو پیج اخلي داسې او زور کوم چې سه ایکسل کلاس او دا څه دي چې کلوز کما او زه کنټرول انټر تراشم او دی بل ورقه کې زور کوم چې سه ورډ کلاس او دا هم کلوز کدي سه نه نو ډیر دا خو زه نشم کولای بیا وګوره چې ما غلان دی ورډ کلاس ورکو نو برم ماته ورډ کلاس راغی نو دې د لپاره مونږه دا میتھډ دې زنه استعمالول شو زبردست کار کوم چې رسدي پیج کې دا مختلف هیډر غواړم نو زه په دې ډبل کلیک کوم او وګوره ما سره دلته کې یو آپشن دی چې دا لینک ټو پریویس وته ویل کیږي نو د لینک ټو پریویس کار دا دی که زه په دې ډبل کلیک کوم نو دا خو ما سره نه کار نه کوي راته وګوره ډیر دی ځکه نو زه بس وکم را بشم پیج لی اوټ تا انسرټ پیج ان سیکشن بریک ته راشي او دې زنه بدا نیکسټ پیج کې اوس ډبل کلیک کې په دې هیډر باندې وګوره دا لینک ټو پریویس اون دا بس آف کوم دې زنه نو که تاسو دې ځکه ورکه چې سه ورډ کلاس او دا دې زنه کلوز کو تاسو وګورئ دا ما سره ورډ کلاس شو او چې کله زه اباف برکم دا سنو ګوره ما سره ایکسل کلاس اتوماتیکلی موجود دی را سره ډیر نو دا د هغې د ټول نه ایزي آسان میتھډ دی چې مونږ یې په کومې طریقې سره نو دا د نیکسټ پیج د لارې موږ سره کېږي کنټینیوس اصل کې څه لپاره استعمالیږي ډېر وټ ډو یو مین بای کنټینیوس او کنټینیوس نو د کنټینیوس دا کار دی چې سه مونږ یو پیراګراف کنټینیوس اخیستی شو که تاسو آفیس پڑھن تراشي دي زنه ورډ آپشنز تا او دې کې تاسو ایڈوانس تراله نو ګره دا شو ټیکس باونډریز ته ټیک مارک آن کا او دا دې زنه کې کباس وګوره که چرتا شو نه ورقواله نو دا زما فرست سیکشن شو say for example او زبل سیکشن تم دې طریقې سره راتلې شمه نو زبراشم پیج لی اوټ تا زبراشم انسرټ پیج ان سیکشن بریک ته براشمه او دا بس کنټینیوس کم دي نو دا سیکشن نمبر 1 شو او دا ما سره سیکشن نمبر 2 ګره تاسو دې ځکه اتوماتیکلی خید درې که تاسو دې ځکه نه خینو مطلب دا دي تاسو په دې سټیټس بار باندې رائټ کلیک کا او ګره دې کې دا سیکشن آن چې کله آپشن بیا ګره تاسو دې ځکه دا سیکشنز نه درکې سو یو ګار گو دیر او دا سیکشن دې زن آن کا نو کولای شي چې تاسو دا سیکشن درکې چې ګره دا سیکشن تاسو را نو دا زما سیکنډ سیکشن شو مطلب دا چې دا پیج ما په دوه حصو کې تقسیم کړ فرست سیکشن اینڈ سیکنډ سیکشن بیا راشي دې زنه پسې چې کوم دی کنټینیوس بیا کلیک کا نو دا زما اصل کې تھرد سیکشن دی نو ګره دې له ما دا تھرد سیکشن راته راکو I have a third section here د دې تاسو به سوچ کوئ چې آی د دې سیکشن فائدہ مو سره صدا نو دې فائدہ مو سره شته تاسو به په دې نورو کمانډ کې تخم کمانډز کې چې کم دې مو سره ډېر بیا پسې یو کمانډ چې ایون پیج اینڈ آڈ پیج وته ویل شي ډېر دا کمانډ اوس ډېر نه استعمالېږي دا مخ کې چې کم زړې پرنټر یو نه پای کې موږ چې پرنټینګ نشو کولی نو موږ به مخ کې نه ایون او آډ پیجز اغستل ایون وی جفت پیج تا آډ وی تاق پیجز تا اوس وخت د یو نه لسو پورې ورقې اخلي نو پای کې ایون او آډ پیجز دواړه درکې لکه د یو نه لسو پورې ته ورقې والی لکه وګورئ کنټرول انټر داسې څو ورقې علم 6 7 8 9 10 نو ګورئ دا ما سره لس ورقې شوې نو په دې کې تاق پیجونه م راغلل او په دې کې جفت پیجونه م راغلل دواړه پکې ما سره ایډ شو او مخکینو پرنټرو کې به جفت او پیج به تا په خپله اخیستل نو ځکه دا دوه کمانډز ورکړي دي لکه اوس ما سره دا لسم نمبر پیج دی نو که پیج لی اوټ ته راشم نو که زه ایون پیج والم جفت پیج نو ماله به څه راته راکړي 12 به راته راکړي یعنې 12 به راته وګوره دې ځای نو اف آی سی دا اوس ما سره سیکشن دی اف آی ګره وګوره دا 1 نمبر پیج دی که زه راشم پیج لی اوټ ته او دې ځای نه زه ایون پیج والم ایون نو دی به ماله اصل کې 2 نمبر راکړي 2 نمبر پیج که بیا زه راشم وګوره بل یو ایون پیج کلیک کوم نو ماله به 4 پیج راکړي وګوره که بیا دې ځای ته راشم ایون پیج نو جفت پیج ما ته دغسې 6
पेज برات راکی نو دې ته مونږ اصل کې دی ایون پیج تا دې ته مونږ ایون پیج وته ویل شو ایون پیج او که زه تاخ پیج اخلم نو 8 پیج نو ګوره مالې 7 پیج رات راکو بیا 8 پیج وګوره ماته 9 پیج راکو بیا دې زنه 8 پیج نو ماته 11 پیج راکو نو مخکې پرنټینګ د لپاره مونږ دا طریقه کوله اوس کله تاسو په پرنټینګ پریکټیکل کې چې کله تاسو پرنټینګ کوئ کنه کنټرول پی از ا شارټ کټ نو که زه پرنټ تراشم دې ځای کې نو ګوره پرنټ کې ما سره 8 او ایون پیجز په خپل شته زما د اغوستو ضرورت دغه کې نشته دي چې زه وته چې مال ایون پیج راکو 8 پیج راکو وغیرہ وغیرہ نو د دې نه زیات کر مونږ دا میتھډ او دا طریقې استعمالول شي نو دا د انسرټ پیج او د سیکشن بریک کارو چې آیدا سا پر موږ استعمال کیږي سر دا پیج بریک لکه نو پیج سندس مطلب دا پیج بریک مطلب دا چې دا ورقه بریک دا لکه دا ډاکومنټ کنه د کې ما سه فار ایگزامپل لیکلو کړم زه دم چې دا ورقه نور بریک د نور لیکل نکوم دوی مې ورقه کې لیکل کوم دی او یو ډاکومنټ یو پیج دی کدر دې کې زه نیو کلیک کوم نو مطلب دا دی چې زه ډاکومنټ اخلم لکه سه فار ایگزامپل تاسو سره دوه کاپیان دي یو کاپی کې لیکلو کاپی دې ټپ بل کاپی دی راوځم دا د نیو کمانډ کار دی او سه فار ایگزامپل یو کاپی کې لګي لګ لیکل دی او بل ورقه دی واره بل لیکل دی دا پیج لکه اوس دا زبل ورقه علامه وګوره نیکسټ په یو ډاکومنټ کې په یو کاپی کې زبل ورقه اخلم داس او که زه ډاکومنټ اخلم مطلب دا چې ما یو بل کاپی تر لاسه کړه مې پرې خو د دا کې خو د بل مې راوغسته بالکل نو دا ته موږ ډاکومنټ ته ویل دیٹ از کولډ ډاکومنټ پیج لیاؤٹ تراشو په سیم ترې دی لاین نمبرز وګوره یو بل کمانډ چای ته لاین نمبرز وتوي سو لاین نمبر از also very easy وګوره کنټینیوس لاین نمبر را تراکا میرا تک 1 2 3 وګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so these are line numbers نو ګرځي دا لاین نمبرز راغستې شمه او که زه هم چې به سه بیا راشي دي چې کې ریسټارټ ایچ پیج که زه انټر 10 12 13 14 15 وغیرہ نو ګوره دا سما سره دا لاین نمبرز را تراکي نو که زه لاین نمبر تراشم دي چې کې نو که زه ریسټارټ ایچ پیج کوم نو زه غواړم چې بهر یو ورقه کې بیا د سره شروع شي ما سره 3 4 5 6 7 8 9 10 نو بیا دا ونه شروع شو داسې او که بیا زه لاین نمبر تراشم او بیا زه کنټینیوس کوم نو بیا به ما سره یو په یو دغه سي په ترتیب سره به راته راکړي دا 7 by 1 که بیا تاسو راشي دي سره ریسټور ایچ سیکشن اوس د سیکشن خبره کوي ماته یو کس وی چې سه فار ایگزامپل دیزه کې ماته لاین نمبر راته راکا ګیو می لاین نمبر نو زه به کنټینیوس باندې کلیک کوم خو ماته یو کس وی چې بای د دې پنځم نه پس بیا ماته د ون شروع کا دې کې ماته واپس د ون شروع کا دا 6 په ځای ماته ون راته راکا نو زه پیج لیاؤٹ تراشم او لمبي به د کنټینیوس ریسټور ایچ سیکشن نه مخکې با تاسو راشي د انسرټ پیج ان سیکشن بریک تا او دیزه کې به تاسو کنټینیوس دیزه نه واخلئ بیا راشي وګوره د نقطې باندې کلیک کا ریسټور ایچ سیکشن تراشه نو وګوره 1 2 3 4 5 د تاسو اتوماتیکلی بیا شروع کړه نو کو په دې یو ورخه کې تاسو واپس د ون شروع کول غواړئ نو باید چې دغه د پاره ته لومبي انسرټ پیج ان سیکشن بریک تراشي او دلته کې تاسو دا کنټینیوس والے سل کړئ یو خبر یاد وساته ډیر دا کمپاوډر چې مال راکړی دی نو ډیر دا پرنټیبل نه دی دا پرنټ کیږي نه او صرف دا ما ته چې دا ستا یو سیکشن ختم شو دا دویم سیکشن ستا شروع شو اصل کې ډیر که بیا زه افیس بټن ته رالم او ورډ آپشنز ته تو خیر خو مودونه کېدل بیا خو به نه کې advanced short text boundaries او دا مې دې زنو کې کباس وګوره داسې نو دا پرنټیبل نه ګوره زه یو بل سیکشن مخلم سیکشن مې واغستا سر کې ډیر بس خو ما ته پته لګی چې آیا ما سیکشن اغسته او کنه دې اغسته سیکشن یې خوراک کو ځکه ما سره درې سیکشن لاندې د کاری خو ما ته پته لګی چې آیا واقعي داسې دی نو زه افیس بټن تر راشم دې سره ورډ آپشنز تا او د ایڈوانسډ کې چې کلم ډیر دا شورټ ټیکس باونډریز کې دا ټیک مارک آن کما او دا مې دې زنه اوکې کدلتا نو ګوره ما ته سونه صحیح طریقې سره دا سیکشن را تر کول شي ډیر these are the sections او په یو ورقه کې ډیر نو ما دا یو ورقه په مختلفو حصو کې تقسیم کړه
د سبب مقصد لپاره لکه اوس وګوره دا کنټینیوس سیکشن زموږ لپاره څونه فائدمند شو. اوس کومه دا سیکشن نو واغست نو په دې پیج کې بیا ما د 1 نه دا نمبرز نه شروع کولی. کدا سیکشن ما نو واغستې نو په دې پیج کې ما دا د 1 نه واپس نه شروع کولی ډیر. نو دا موږ سره ډیر ریسټور ایچ سیکشن خبره ده. سپریس فور کرنٹ پیراګراف ته وګوره ډیر. ګوره سپریس فور کرنٹ پیراګراف څه مطلب دی؟ what do you mean by this؟ نو زه بس سپریس فور کرنٹ پیراګراف رابشم دی آفیس بٹن ته دی ورډ آپشنز ته ایڈوانس ته براشم او دا شو ټیکس باونډریز نه با دا ټیک مارک لري کما او دا باندې زکو کې کم باس. اوس په دې کې ډیر موږ سره لیټس سی دیس. روان شو. سو بیا راشي وګوره دې کې سپریس فور کرنٹ پیراګراف څه مطلب دی؟ لکه دې ځای ما چرته لاین نمبرز اغست دي کنټینیوس او زه کوم چې 1 2 3 4 5 او زه یو قسمه ته چې دینه پس پیراګراف علم دا پیج نمبر دا لاین نمبرز مور کوه. نو زه راشم دې ځای کې انسرټ دلته د وګوره د لاین نمبرز دا او سپریس فور کرنٹ پیراګراف. سپریس وی demolish vanish the means اولو ته ویل شي یو اس د means نه. نو سپریس فور کرنٹ پیراګراف زغوالم چې د یو پیراګراف د پاره د نمبرز مور کوه do not give it. بیا براشم دې ځکه وګوره سپریس فور کرنٹ پیراګراف دا ټیک مارک واپس ختم کا. نو وګوره دې ځکه ما د دارا ترا کوي بیا سي دا نمبر نور کوما. نو بیا راشي دې نو وګوره سپریس فور کرنٹ پیراګراف نه دا ټیک مارک لري کا. نو کو بیا سه دې اپلای کوم نو وګوره بیا څنګه نو چې کوم ځای کې ستا لاین نمبرز پکاري نو ورکا او چې کوم ځای کې ستا لاین نمبر نه پکار نو بس ختمه کې ځان سره ډیر. نو ګوره موږ ځکه دا سپریس فور کرنٹ پیراګراف دا ټیک مارک ان کو ډیر. بیا راشي وګوره پای کې دا پدې لاین نمبر آپشنز کې لاین نمبرز تراشي دي زینا اډ لاین نمبر ان ټیک مارک ان کا اوکے کدي زینا او دام اوکے کا باس. نو ګوره دې زنم تاسو لاین نمبرز راوستي شي راسي لکه 1 2 3 4 5 وغیرہ راسي. بیا دې زنه لاین نمبر تراشه دا آپشنز کې وګوره سٹارټ ایٹ یو قسمه وی چې ما سره نور ورخ کې لاین نمبر شته دي ته ما دا 100 نه شروع کا. نو وګوره دا اوکے کا او دا اوکے کدي سي کې نو دا 100 دا 101 دا 102 and دا 103. نو کو بیا ز لاین نمبر تراشه واپس لاین نمبر آپشنز بیا لاین نمبر تراشه ما او دې زنه واپس دا 1 کم او دا مې دې زنه اوکے کو and then click on OK button. نو بیا ما دا ونه شروع کړی. بیا وګورئ که زه در کوم چې فرست دا say for example second دا say for example third او دا say for example fourth وغیرہ دا سړي. بیا راشي دې کې لاین نمبر آپشنز تا بیا لاین نمبرز تراشه او زه به دې کې سو کما د دې ټیکس نه دا لګ ورخوا کنه وګورئ اني لګي دا سنیمن چورخوا کا چې کلم اوکے کې نو دا به د ټیکس نه دا سنیمن چورخوا شي. بیا لاین نمبر آپشنز تراشه لاین نمبرز تا کاؤنٹ بای واپس خپل عادي حالت راولي عادي حالت راولي. کاؤنٹ بای څه مطلب دی؟ ګوره کچرته زه 1 2 3 ورکوم نو مال 10 رات راغی. کچرته زه سه فار ایگزامپل د پینزو انټر نه پس ماته لکه 5 10 15 لکه څنګه چې د انټر کام کې وته نمبرز ورکړي دي. زه براشم پیج لیاوټ ته لاین نمبرز د براشم لاین نمبر آپشنز به کلیک کما لاین نمبرز ایڈ خصو پنځه لاین انټر اپس ماته راکوا یعنی 5 بیا پسې 6 7 8 9 نه بدر کی 10 بیا 11 12 13 14 باندې کی وغیرہ وګورئ تاسو په خپل بوسو کړئ ډیر. نو ګورئ 1 نشتا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نو ګورئ دا څه. نو مطلب دا دی چې دا خپل خوخه مطابق اخلمه نو دا څنګه چې موږ غواړو چې به ماته لکه متواتر کنسیکټیو نه راکړي. زه غواړم چې لکه سه 5 بیا 10 بیا 20 لکه زه پیراګراف ته نمبرز ورکوم نو دا غیر لپاره تاسو دا کنسیکټیو ته پردا باندې کنسیکټیو مطلب 1 by 1 نه 5 انټر پلس مال دا هر سره راکړه. نو دا غیر لپاره موږ دا میتھډ او دا طریقې استعمال او کنه you do not need the line numbers تراشي او کنسیکټیو کا او یا دا غسنه واپس یې ون کړی. Restore each page, restore each section continues to discuss there. I do not need these options here because we discuss. The thing मुझसे एक ना कि restore each page से कर कहीं, restore each section से कर कहीं और suppress for current paragraph असर की तरह से कर कहीं.
بیا راشي یو بل کمانډ ته چای تا hyphenation وته ویل شي. hyphenation, what do you mean by hyphenation? hyphenation ګوره تاسو بل دي hyphenation command په دې دا د انګلیش رولز دي چې کلم تاسو سه فار ایگزامپل لکه یو لفظ لیکه نه لکه دې ځنه یو لفظ لیکم سه فار ایگزامپل افغانستان دلته لیکم ډیر داسي او نور ناراضي نو زبا دلته کې یو ډیش وته داسي ورکم او نور په دې بل پیج د دې بل لاین وبل لیکم چې سه فار ایگزامپل نستان په دې ځای کې لیکم ډیر داسي نو مطلب دا دی چې کلم تاسو یو لفظ ډیر غټیو د دې دغه سر ته ناراضي نو دلته ډیش ورکه نو د ډیش ته اصل کې موږ سویل شو دې ته موږ هایفینیشن وته اصل کې ویل شو یا وته موږ د ګرامر په لحاظ سره وته لاین کنټینیویشن کریکټرز وته ویل شي نو مطلب دا دی چې په د افغانستان د سپیلینګ لا دې کې برابر نه دی بلکې تی په دې بل ځای کې اتوماتیکلی کته شي دي نو دا ماته دې څنګه کوي ګوره که چرته زه یو ټیکست دې زنوالم داسې if I take some text in it وګوره داسې ډیر وګوره دا زما ټیکست شو زه ماته هایفینیشن راته زه پیج لیاوټ تراشم بیا براشم وګوره دا به زه اتوماتیک کما نو وګوره د دې لارې نه مونږ دا صحیح طریقې سره اتوماتیک کولی شو these are come on look like that وګوره داسې designed document headers وګوره داسې نه ما کوراته go back none وګوره هایفینیشن ما ته ختم کړ زه مانوال کول غواړم د خپل خوخه مطابق نو مانوال تراشه دي سي زم دا یس کا دا بلم یس کا دا نور نو کا دا بلم نو کا دا بلم نو کا نور زمانه دي پکار سکے چې کوم نه پکارو یس می که چې کوم نو پکار مې نو کړ دي سي دې ته مانوال وته دي خپل وسنګ کوي بیا راشه دا اپشنز دي مو سره هایفینیشن اپشنز دې څه نم څه کولای شم چې به دا اتوماتیک کما automatically hyphenate document نو ګره چې کلم دا ټیک مارک تاسو آن کې او دا مو کې کدلتا so I can hyphenate that like as لیکل کوم دې ځکه او دې لیکم چې say for example افغانستان داس لیکم ډیر وګوره داس او بیا ځې لیکم say for example دې ته اتوماتیک وګوره چې کله یو لفظ ډیر غټونه په دې طریقې سره ماترا کې ډیر چې کلم say for example یو لفظ غټوي نو ګوره هغه ماته دې نه دې خود به خود وګوره داس راکی راته یا چې زیات سپیس وسره هم موجود وي اصل کې ډیر داس کمون یار بیا وګوره دې چې کچرته تاسو دا ننم کنه اوس وګوره هایفینیټ اتوماتیک کدي څه نو کا اس خبر پېښته دی دا اوکې کدلتا تاسو له اتوماتیکلی هایفینیټ کړتا اوس ګوره ز کیپس لاک ورکوم کیپس لاک لکه ګوره داسې ٹھیک ہے نا زه ته کیپس لاک کوم ټول غټوما لکه افغانستان د ټول وګوره داسې افغانستان می داسې ورکو زه ته چې دا ټول په خپل ځای پرېدا خو چې کم کیپټل دی نو هغه ما هایفینیټ کوه نو زه به راشم وګوره دې ځای کې دا آپشن ما سره ښکاري که نه ډېر هایفینیټ ورډ ان کیپس کیپس مطلب دا دی چې کم کیپس لاک پې آن غټ وي دا سره مه کوه نو وګوره ټیک مارک آف کوه دا اوکې که دې ځای نه ډېر او که بیا دې ځای ته راشه هایفینیشن آپشنز ته دا ټیک مارک آن کوه دا اوکې که دې ځای کې نو واپس ما دې داسې راته راکړي بیا راشي دې ځای نه هایفینیشن آپشنز ته هایفینیشن زون یاد ساتئ چې کلم تاسو سره دا زون دا ریجن د 0.25 نه کم شي یا زیات شي بیا به ډېر تاسو له دا هایفینیشن نه کوي ګورئ که نه که زه هایفینیشن آپشنز ته راشم او دی دا زون مې زیات کا اصل کې ډېر بس لاړه هایفینیشن لاړه ختم شو ډېر نو باید چې تاسو د هایفینیشن دا زون وی د ایریا ته په کوم ځای کې چې دا هایفینیشن کېږي او بالکل دغه ځای ته نو دا به 0.525 ساتئ بیا ما دوی چې لیمټ کنسیګریف هایفنز ټو کنسیګریف وایي متواتر ته د یو نه پس بل د بل نه پس بل د بل نه پس بل نو دوی ما دوی چې څونه لاینز هایفینیټ کوم نو ما ته لیکلي دي هلته ورته نو لیمټ که 10,000 لاینز دي که 10,000 دي که 13,000 دي وی ډو ناٹ نیډ نه زه ته چې ما ته صرف 2 لاین هایفینیټ کا او نور بس ختم کرا ته مکه اوکې کدي سه نه نو مطلب مې دا دی چې ما سره دغه لاینز ټایپ نو زه اپلای کولی شم دا صرف 2 لاینز اونلی خپل زه غواړم چې به مینیمم 800 چې نو لیمټ که دویو که دریو که سلوریو که پنځوي ټول ماته هایفینیټ کا نو ګوره ما سره اتوماتیکلی دا نو لیمټ مې کو نو ځکه مال داسې راکړي بیا دا اتوماتیکلی دا ټیک مارک آف کا اوکې کدي سه نه بیا به ما خپل عادي حالت کراولي
بیا hyphenation options تراشه بیا هم manual command درکړی دی نو دلته yes کا دیزه کې yes کا دیزه کې no کا او دا اوکې کا بس نو مطلب چې کم yes کړ ام yes کړو چې کم په خپل خوخه مې یو وکړو نو دا زموږ اصل کې د خپل چایس مطابق یې ماته راکړو نو دا ډېر موږ سره د hyphenation کا پیج بیکګراوند تراشه ډېر اوس دې پیج بیکګراوند ترازم چې آی په دې کې څه دي نو نمبر 1 پکې ما سره دی واټر مارک وګوره واټر مارک تراشه دي چې واټر مارک اصل کې ډېر څه شي دی دا واټر مارک موږ سره یو داسې یو ټیکسټ وی ډېر چې دا تاسو یو دکان ته لاړ شئ او چېرته څه واخلئ که نه نو دا رسید شاته چې کوم داسې یو خپل تصویر راوستي د دکان یې نوم لیکلي تاسو چپټر ته ګورئ که نه زیان سټوډیو کې شاته لیکلي وغیره دا ته واټر مارک ورته ویلی شي نو ګوره دلته کې کانفیډنشیل یو سی دیٹ دیر وګوره دا بالکل داسې دې ته وایي ډایګنل دې ته ډایګنل ورته ویلی شي ډایګنل یعنی وتري شکل کې ماته راکړي داسې وګوره څونه زبردست طریقې سره نو دا د ټیکس شاته موجود نو ځکه دې ته مونږه واټر مارک ورته ویلی شي ډېر بیا راشئ واټر مارک ته نه ماته افقي راته راکړه نو تاسو افقي م راوستی شئ داسې دا وګوره د ټیکس نه به اصل کې دا شاته ډېر موږ سره نو ځکه دې ته واټر مارک ورته ویلی شي ډو ناټ کاپي وګوره څونه زبردست طریقې سره وګوره دا ټول نه ریموو کراته نورم تاسو سره سټایل شته دی نورم تاسو راوستی شئ ریموو واټر مارک نو ګوره هغه واټر مارک ما دې ځای نه ختم کا اصل کې ډېر بالکل اوس خپله مونږ جوړو خپل طریقه ته ښیمه واټر مارک ته راشي بیا ورپسې وګورئ کسټم واټر مارک مونږ خپل هم راوستی شو دې ځای کې نو پای کې ما سره نو واټر مارک دی پکچر واټر مارک دی اینڈ ټیکسټ واټر مارک دی دیز آر نو ګورئ نو واټر مارک پکچر واټر مارک اینڈ وغیره وغیره نو که زه پکچر واټر مارک ته راشم سلیکټ پکچر ته راشه نو ګوره any عکس راوستی شم any photo which one you prefer نو که دې ځای نه تاسو یو فوټو ټایپ راولئ نو انسرټ کا او دا اپلای کا بس نو ګوره هغه فوټو دې ځای کې شاته لږ خیره غوندې ښکاري داسې ډېر که زه غواړم چې دا لږ روښانه کړم نو واټر مارک ته راشه دې ځای نه او په واټر مارک کې ګیټ بیک کسټم واټر مارک باندې کلیک کې او ګوره دا واش آوټ چې کوم دی دا ټیک مارک دې ځای نه ختم کې واش آوټ او دا اپلای که دې ځای نه نو ګوره هغه فوټو وختي لږ خیره اوس لږ روښانه مو سره ښکاري که زه د فوټو دا سایز چینج کول غواړم تغیر کول غواړم نو زه به راشم واټر مارک ته کسټم واټر مارک کې او ګوره دا آټو ما سره دی نو دا 100% کو دا اپلای که دې ځای نه نو ګوره هغه فوټو ما سره دقسې زیات شو نو که نور هم تاسو زیاتول غواړئ نو واټر مارک ته راشه and then you can get اوس خبره دا ده که زه وله نور سایز زیاتوم نو دې وله په پلنوالي باندې سایز زیاتوي زه غواړم چې په اوږدوالي باندې سایز زیات کړو نو موږ د اوږدوالي سایز دې ځای کې نشو اخیستی د هغې دپاره به تاسو مینولي بیا کوئ مینولي به کوئ خپله به کوئ داسې په دې هیډر باندې ډبل کلیک کا وګوره دا بیا انتخاب شو نو وګوره هسې لګې برکې باس گو بیک پھر بھی بیا and then go close نو ګوره داسې نو ګوره په ټولو ورقه باندې ماته راغو دا اصل کې ډېر لکه د هیډر فوټر په شانتې کار کوي تاسو ته پرنټیبل کنټرول انټر کا په بله ورقه کې هم تاسو سره ګوره دې ځای نه کنټرول انټر په بله کې هم تاسو سره داسې که تاسو پریویو ته راشئ نو ګوره دا موږ سره همدقسې روښانه پرنټ کېږي ډېر چې څنګه تاسو سره دي او که واش آوټ مان که نو بیا تاسو سره خیره غوندې ښکاري ده سره او که نه هم پرنټ کوئ نو هم کولی شئ آپشنز ته راشه او پرنټ بیکګراوند کلرز اینډ امیجز نه ټیک مارک لرې کا او دا وکې که دلته کم آن print background colors and images باید چې دا خو آف کی سو دا د ام سره ډېر میتھډ دی په 2003 کې دا پرنټیبل نه و اصل کې ډېر اټ وازنټ پرنټیبل خو د ډېر د دې د لارې دا موږ نه پرنټ کړي تاسو زه پرنټ کړي دا پریکټیکل ښیم دی چې کله دا ټیک مارک آف شو نو دې راته وایي چې پرنټ بیکګراوند کلرز اینډ امیجز هغه بیکګراوند کلر امیج ښکاري خو دا نه پرنټ کېږي بیا موږ سره ډېر نو په 2003 کې دا پرنټیبل نه و په 2007 کې دا پرنټیبل دی او ته کتیم شي چې بیزنا زینا پرنټ کوم نو یو کین ډو دیٹ ویری سمپلی نو دا ډیر موږ سره د واټر مارک اف یو وانټ ډیلیټ دیس ون نو پیج لیاوټ تراشه او په دې واټر مارک کې ریموو واټر مارک ته ټول ورقونه به تاسو سره دا مطلب چې څنګه تاسو سره د پیج د هیډر فوټر کار دی سیم ایز واټر مارک موږ سره یو هیډر فوټر دی چې په هیډر فوټر کې کم سیس تاسو سره راغی اب په ټولو ورقو کې تاسو سره اتوماتیکلی تکراریږي که په واټر مارک کې تاسو سره راغلی
اوستا په دې ټولو ورقو کې اتوماتیکلی تاسو سره تکراریږي ډیر. ما ته کوم سویچ نه دا د ټولو ورقو نه ختمه بلکې صرف د یو پیج نه ختم کړ. اوس ما سره مشکل دا دی چې زه به د یو ورقه نه څنګه ختم. نو چې کلم تاسو دا د یو ورقه نه ختمول غواړئ ډیر تاسو به انسرت پیج ان سیکشن بریک ته ورشئ او بیا به دې ځنه نیکسټ پیج ته راخلئ. نیکسټ پیج چې والی بیا په دې باندې ډبل کلیک کړئ ځکه دا لینک ټو پریویس او ګوره دا ما سره او ګوره دیس ون دا ډیلیټ کړئ ځکه بس او ما طریقو ما میتھډ نو ګوره په نور ورقو ما سره پاتې شو او صرف د یو ورقه نه ما سره اتوماتیکلی ختم شو را سره ډیر. او کنه تاسو د ټولو ورقونه ختموي نو بیا دې سن ریموو واټر مارک تراشه نو ګوره هغه واټر مارک ما دې سن اتوماتیکلی ختم کړي. بیا راشي دې سن واټر مارک کې کسٹم واټر مارک تا وګوره دا اکس په ځای باندې سر ټیکسټ واټر مارک هم راوستي شم خپل متور کړي ځکه لکه کوم چې زیا انسټیټیوټ وګوره داسې of information technology زولدا ورکم دي سینا زیا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي او دې څه کې زوتم چې بھئی آټو سایز ول زیاتم لکه 48 38 سایز وغیرہ رنگ ول څنګه ورکې نو ګره رنگ ول زور کوم لکه say for example this one او ګره دې سایز وغیرہ فونټ ول څنګه ورکې نو ګره ټول فونټ موسره کاربل وغیرہ وغیرہ each and everything شتا ډایګنل وتری شکل کې راولي افقي نو ګره یو ډایګنل چې د وتری وته ویل شي horizontal data افقي وته ویل شي اصل کې ډیر نو ګره دا به اپلای کم دا به کلوز کم نو ګره زیا انسټیټیوټ خپل ټیکس راول دي سره بیا را شو ګره واټر مارک ته داله خیرون تخکار نو ګره دا سیمی ترانسپیرنٹ دا ټیک مارک لري کا and then click on okay button نو ګره هغه لګ روخانه کراته you can see that way او که بیا تاسو فار ایگزامپل دا ختمول غواړئ نو واټر مارک تراشه کسٹم واټر مارک تا او دا واټر مارک دې څنګه تاسو ختم کړئ وګوره هاريزونټل هم راوستي شي اپلای کا افقي تاسو ته راوستي دا سیاوازه دا نه بلکې په اني لینګویج کې راوستي شي اني لینګویج لکه پښتو کې تاسو ټیکس لیکل شي خو پښتو کې هغه ټیکس دې څنګه لیکل شي او دوی سره چې کوم ټیکس ته کوه کسٹم واټر مارک تراله دلته نو ګوره ټیکس واټر مارک د انګلیش په ځای مې تاسو پښتو افغانستان والے نو ګوره دې کې تاسو لیکل لکه مکوي نقل وګوره دې څنګه say for example تاسو اني ټیکسټ راغستې شي سیمی ترانسپیرنٹ وګوره اپلای کدا سي کلوز کا نو ګوره اتوماتیکلی تاسو له مغه ټیکسټ لدر کی او دا ټیکسټ به ځان سره سٹور کولم شي سیف کولم شي بیا ډبل کلیک کړئ سي نه نو دلته وګوره دا ځان سره سٹور کا کیک د چې آینده زی استعمال کما بادام کې غزان خوري لګا so let's see راغلي go back page layout watermark and save selection ځکه دا به بیا استعمالومه مکوي نقل etc go back and click ok go back close design and then close اوس غواړم چې به آینده هم دا استعمال کما بیا دا خو تک ضرورت نشته چې بیا واټر مارک ترازم او بیا به دې زه ترازم نه بس دې ځکه ما ځان سره سیف کو بس دا واپس کلیک کړئ چې تاسو له بیا ټیکسټ لدرکې او کنه زدا دایمي ختم ریموو واټر مارک دې ځنه ختم کو او کنه زه دایمي ختم نو بیا واپس ومغه سه رائټ په کلیک کم دې ځای باندې وګوره رائټ کلیک where you have right click کا organize and delete تراشه and then go back delete and then go back yes so this is deleted نو ګوره واټر مارک ما سره ختم شو ډیر بیا ورپسې ډیر یو بل کمانډ دی چې ته پیج کلر وته ویل شي وګوره اني کلر موږ دې ځای کې راوستي شو نو ګوره دا کلرز دي چې کوم کلر تاسو راولې وګوره دا هم پرینټیبل دي دا پرینټیبل دي ارڅخه مطلب نه چې ورې څنګه ضرورت دی مایکروسافټ ورډ باندې آپشنز کې چې کله دا ټیک مارک آئیں دا ټول پرینټیبل دا اوورال هر څه چی کاغه کلر دی کاغه امیجز دی دا ټول پرینټیبل چې کله ورډ 2003 تک دا فایل چرته سیف ک په 2003 کې او دام چرته 2003 ته یو بیا پرینټیبل نه دی او په 2007 کې تعالی دا پراپرټي درکړې ده چې دې پرینټ کولم شي او ته غواړې چې نه پرینټ کې نوم کولې شي ډیر نو کو نه پرینټ کې نو آپشنز تراشه دي چې دا ټیک مارک دې نه آف کو دا اوکې کا که تاسو را بلیک اینڈ وایټ پرینټ نو بیا خو دا پرینټ کول ضرورت نشته دی بیک گراوند او که تاسو را کلرفل پرینټ دی او پرینټ کول غواړئ نو باید چې دا آپشن وګورئ دې چې تاسو دا پرینټ بیک گراوند کلرز ان امیجز اٹ مسټ بی اون so that's why we did that بیا دې تراشه او بس یو ګره پیج کلر کې نورم وګورئ نو کلر بس دا کلر زمان نه دی پکار یا پیج کلر تراشه وګوره دې زنه مور کلرز نورم شته دي لکه وګوره دا کلرز دي اصل کې ډیر چې کم کلر تاسو راولې یا کسٹم تراشه
په کسٹم کې تاسو راوړل ریډ گرین بلو RGB یا HSL hue saturation luminosity any color تاسو واسطه شي ګوره hue saturation and luminosity HCL دا دوا کلر پروفایلز دي چې آل اوور د ورلد کې د دې نه ټول کلرز جوړي دا درې کلر RGB نو ګوره any کلر خپل چوز کې داسي او زبردست کلر ته مکس اپ کې اندین گو فله نو ګوره خپل کلر هم تاسو مکس کول شي بیا فل افیکټس تراشه ګوره 1 کلر 2 کلر 3 کلرز سونا کلر څنګه تاسو اخلي کنه وګوره لګي هالایټ کا وګوره اني کلر تاسو دا ټول پرنټیبل دی یاد ساتئ ښه دا وګوره ټول موږ سره پرنټیبل دي ډیر وی کین پرنٹ دیٹ ویری سمپل نو وګوره بیا تاسو پیج کلر فل افیکټس تراشه 2 کلرز 2 کلرز لکه دا یو کلر ول زدا سرا ولما مالټي رنگ ول ور کوم ډیر تاسو کوم سو ویری سمپل ټو بی او دا ټول پرنټیبل دي نو د پیج لمغه کلرز ورکو داسې present with sceneries تا منظره ته ویل شي کنه لکه سه ډے بریک یا سه فار ایگزامپل ډیزرټ یا لیټ سنسیټ چې کله لمر پروزي کنه اوکې کدي زنه دا سه یو منظره اون ته پیش کینو هغه رنگ تاسو لدر کړی دی مانه छोटे छोटे बच्चों की बात है सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल دا سه دا جی کې نه مړه ټیکسچر تراشه دي شاه حسن سم دي چې ګوره بس دا کلیک کو دا کلیک کړئ دې کس دا دراغه ټول پرنټیبل ډیر چې کم زنایم چې پرنټیبل دا ټول پرنټیبل دي دا څه ګوره دا مېرا ولا داسه تم پرنټیبل او لیټس سی اذر ټیکسچر کنوري نورم راوستي شي او تاسو به چې دا ولې آف ته یہ کیوں کام نہیں کر رہی روټیټ فل افیکٹ وذ شیپ دا ځکه آف دی چې دا موږ زیات کر دا انټرنیټ سره تعلق ساتي انټرنیټ شته خو تیز نشته انټرنیټ چې انټرنیټ تیز راشي اتوماتیکلی دی تاسو ته کار شروع کی دلته اتوماتیکلی راشي اجه بھائی انسرټ تراشه دا کمانډ څنګه تاسو آن کوئ مثال زه یو آبجیکټ داسې اخلم دا یو شیپ دی او په دې کې ما دې سه کې رائټ کلیک او دې نه فارمیټ اټو شیپ ترالم وګوره په دې کې یو کمانډ چې عمده فل افیکټس تاسو لدر کوي نو دې ځکه چې سه فار ایگزامپل زیو داسې یو افیکټ ټایپ والم کنه لکه سه فار ایگزامپل اني نو دې اتوماتیکلی ما سره اون شي نه سره وګوره که چرته زه دا والم یا دا والم دې ما سره اتوماتیکلی اون شي نو چې کله دا اون وی کنه او زه دا روټیټ کوم دا عکس وسره هم وګوره ټول روټیټ کیږي دا دنه دا عکس هم روټیټ کیږي او زه غواړم چې نه دا عکس دنه پکې په خپل ځای پاتې شي او دا نور دا آبجیکټ ته روټیټ کیږي نو زه به رائټ کلیک کوم دې زنه فارمیټ اټو شیپ ته براشم او د فل افیکټس کې به دې زنه دا ټیک مارک لري کوم او دا اوکې کوم بس نو چې کله دا زه اوکې کوم دلته اوس وګوره دا آبجیکټ روټیټ کوم کنه نو خدا دا عکس نه دا په خپل ځای باندې پروت دی وګوره دا مې سره دا کی دا روټیټ کیږي نه ډیر دا د پارزه کومه دا ټیک مارک اف ساتو همیشه لپاره بیا دا رسو وګوره اټو شیپ لیټس سی دا څه پیټرن ورکول شي وګوره any pattern you can give it here that's your عکس وتر او select picture نو ګوره یو فوټو تاسو راوستي شي دا انسرټ کا نو ګوره زم چې دا عکس هم زه روټیټ کوم نو روټیټ کیږي دی اوکې کدي سي نه نو چې کلم تاسو دې زن روټیټ اپلای کوي کنه ګوره دا عکس مو سره الټ کیږي وسره ډیر او کو رائټ ان کلیک کدي سي نه فارمیټ اټو شیپ نه دا ټیک مارک کوم لري کو ګوره دی پکچر کې او دا مې دې زن اوکې کو دا مو کې کو نو کو دا زه روټیټ کوم کنه دا آبجیکټ ما سره دا په خپل ځای باندې پروت دی it will not be rotated وګوره زه بر دا سره روټیټ کوم ا پکچر ما سره په خپل ځای باندې پروت دی ان روټیټ کیږي وګوره زه الټ کوم دا آبجیکټ بالکل داسې په خپل ځای ما سره آبجیکټ پروت دی ان الټ کیږي او که زه رائټ کلیک کوم فارمیټ اټو شیپ دراشم فل افیکټ سریزن ټیک بار اون کدا اوکې کړه دا مو کې کړه اوس کتا سو کرے سمپلی دې زنه وګوره زه کو واپس روټیټ کوم دا آبجیکټ ما سره اتوماتیکلی داسې ګوره داسې داز هغه برکیږي داسې سو ها آسان خبرې دی یاد واپس یو بل کمانډ ته وګورئ چې ته پیج باندې بس